8 o'clock in the morning. Okay, you can give your presentation and try on. Then carry on. In the meantime, just write down all the words, everyone. At Okay. first, I got up at 8 o'clock in the morning. Then I went washroom and complete my necessary calls. After that, I uh, sat on the dining table to take my breakfast. In my breakfast, I took roti, Rutina, bread. I ate bread. breads, curry, and minerals and so on. In my um, in my dinner, in my uh, lunch, I took rice, fish, curry, uh, lentil, uh, and water. What? Okay, lentil, and you can say another way pulses. That is also same. মুসুর ডাল যেটা বলে। Okay, then Uh, but I haven't. in your snacks, what did you have? Actually, I don't take. I didn't take any snack. মানে আমি ওটাকে মানে প্রেজেন্টই বলতে চাচ্ছি যে অ্যাকচুয়ালি আই ডোন্ট টেক স্ন্যাক্স ইন ইভিনিং আই টেক মাই ডিনার আফটার ইভিনিং অ্যাট 8 o'clock অ্যাকর্ডিং টু ডক্টরস অ্যাডভাইস সো আই ডোন্ট টেক এনি That স্ন্যাক্স means now it is 7-6. In this way, you can say, actually, in evening, I don't take any snacks because I always have my dinner by 8 o'clock. So now it is 7:16. Inshallah, after finishing this class, then I will have my dinner. Am I right, Swayam? Yes. Okay. Thank you. Now write it down and learn the words. Humaira. Humaira. You Yes, share, you share with us what did you have in your lunch, breakfast? okay. I woke up 7 o'clock. Then I brush my teeth and wash my face, and then I study for 1 hour. After that, I took. I took my breakfast, and then my teacher came to my house, and then I studied for 3 hours. Then I took my bath, and then I took my lunch. After that, I took some sleep, and then I went and studied for 1 hour, and then I joined this class. Yes. After finishing class, I studied for an hour, and then I took my dinner, and then After finishing this class, then I will study for I half an studied for some hour. Then I take my dinner, and then I will take my dinner and go to bed for sleep. hour. Okay, thank you, Humaira. But be regular. Acha. Now, Sriporna, what did you have the whole day? সারাদিন কি খেয়েছো? দ্রুত বলুন। Okay, today I will woke up. Today woke up in 7:30 a.m. Then I wash my face Not and in eat my breakfast. Then I was go to my coaching. My coaching is from 8 to 12:30 p.m. Then I come and I eat my lunch. Then I saw a movie and then I sleep 1 hour. Then I eat my snacks and join this class. Okay, it's okay, but you did mistake about the tense. টেন্স নিয়ে অনেক ভুল করেছো। বিপন্না বুঝতে পেরেছি। Yes, miss. You saw a movie. What was its name? It's Bangla movie or English movie?
It's actually a Hindi movie. I forgot the name of it, but it's about snakes. Okay, but try to watch English movie. By watching English movie, you can improve Yes. your English also. Okay, so all of your writing is done. Yes, miss. Memorizing also. Yes. No, miss. চয়নের মেমোরাইজিং করা শেষ। শ্রীপর্ণা তো মাত্র জয়েন করেছি। আচ্ছা, তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করবো। চয়ন দেখে বলা যাবে না, ঠিক আছে? সবাই জাস্ট 1 মিনিট সময় দিচ্ছি। টেক প্রিপারেশন। ইন্টারেস্টিং, এঙ্গেজিং, গোয়িং, প্রসিডিং, রিচড, অ্যারাইভড, লেফট, ডিপার্টেড, ফাউন্ড, ডিসকভার্ড, then what, hike, sometime, occasionally, came, arrived, greeted, welcome, friendly, amiable. Okay, বন্ধুত্বপূর্ণ। আচ্ছা, if you need you can take a screenshot. আচ্ছা, এবার first of all চয়ন। Yes. আচ্ছা, where is your copy? Copy But- কোথায়? Close your copy. Okay. Okay, আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে ওকে ওকে, I understand. আচ্ছা, সে একদম ফেলেই দিছে। আচ্ছা, now you say what's the synonym of friendly? Amiable. Amiable. Greeted. Welcome. Came. Came. Came, yeah. Arrived. Arrived. All right. Sometime. Occasionally. What? I can't It's remember it. hiked. Okay. What? Hiked. Hiking করে না? Hiked. Okay. Reached. Arrived. Interesting. Interesting. Engaging. Engaged. Very good. Going. Proceeding. Reach. I can't listen. Okay. Reached. পৌঁছানো যেটা। Arrived. Alright, thank you, great. And try to make sentence with these words, okay? In the meantime, I will ask the other person. Okay, now, হচ্ছে 1985 কেন? নাম লিখো। হুমায়রা বলো। হুমায়রা, did you memorize this? Miss, give me 1 minute. Two left. আচ্ছা, যে কয়টা দুইটা বাদ দিলাম, যা প্রথম থেকে ধরছি। ইন্টারেস্টিং। Engaging. গোয়িং লিখবো না। গোয়িং। Arrived. নো, গোয়িং তো অ্যারাইভ না। আইএনজি, ওটা Oh, মারতে হবে। proceeding. Proceeding. Reached. Arrived. Arrived. Left. Departed. Found. Discovered. What? Hike. Okay. চয়ন, আমরা বসে থাকবো না, write down the sentence, just simple sentence লিখতে পারি with the words. Sometime. Occasionally. Came. Arrived. Greeted. Welcome. Friendly. Am- Amiable. এটা কেউ না পারলেও আমরা যে শুনে শুনে আমাদের কিন্তু এটা হয়ে যাচ্ছে, তাই না? তাহলে Yes, আরেকটু করবো, ঠিক আছে? ভালো। সাফির, ইন্টারেস্টিং। Engaging. গোয়িং। Proceeding. ওকে, রিস্ট। চয়নকে কিন্তু বলেছি লিখার জন্য। Arrival. আচ্ছা, অ্যারিয়েবল না, Arrived. যেহেতু এটা পাস্ট টেন্স, ওইটাও পাস্ট টেন্স হবে। লেফট। Departed. ওকে, ফাউন্ড। ডিসকভার্ড, ভেরি গুড। হোয়াট? Hiked. সাফির খুব একটু একটু করে দেখে, হ্যাঁ, একটু একটু করে দেখে তারপর বলে ফেলি। তারপর হচ্ছে সামটাইম।
সামটাইম। যাদের এটা হয়ে যাবে, নেক্সট হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্টেশন আছে, ওটা নিয়ে রেডি থাকবো। ঠিক আছে জয়ন? আচ্ছা, সাফির। Oscally. না, কোনটা? অকেশনালি, অস্কালি না তো, এটা অকেশনালি। Oh, অকেশনালি মানে সামটাইমস, অকেশনালি আই ভিজিট দ্যাট প্লেস, মানে সামটাইমস। came, arrived. arrived, দেন হচ্ছে greeted, Welcomed. friendly, Amiable. অ্যামিয়েবল। অ্যামিয়েবল বারবার হচ্ছে কিন্তু এটা, হ্যাঁ, যেন মানে হয়ে যায়। তোমাদের আজকাল পরীক্ষায় কিন্তু সিনোনিমস অ্যান্টোনিমস খুব বেশি কাজে লাগে, এম রাইট? একটা টেক্সট দিবে, সেখানেও আসে, তারপর ম্যাচিং এও আসে, সব জায়গায় হচ্ছে যে সিনোনিমস অ্যান্টোনিমস দরকার। শ্রীপর্ণা সেনা, শ্রীপর্ণা। ওকে, ইন্টারেস্টিং, Okay. Interesting. Engaging. গোয়িং, Going. Proceeding. আচ্ছা, আমি তোমার সাউন্ডটা বন্ধ করে দিলাম, আমার সাউন্ডটাই ইকো হচ্ছে, এটা খুব কানে লাগতেছে। তোমরা কি শুনছিলে নাকি আমি একা শুনছিলাম, নাকি আমারই প্রবলেম হচ্ছিল? মানে আমার কথাটাই শোনা যাচ্ছিল না, চয়ন? Yes. Yes. হ্যাঁ হ্যাঁ। শ্রীপর্ণা, তুমি মানে তোমার সাউন্ডটা ঠিক করো না, প্রবলেম হচ্ছে ক্লাসে। Problem হচ্ছে ক্লাস। সাউন্ড দিবা না শ্রীপর্ণা, আর সাউন্ড দিবা না, প্লিজ ডোন্ট মিউট ইউর, আনমিউট ইউরসেলফ। আচ্ছা, হ্যাঁ, তাহলে আমরা খুব দ্রুত আমরা একটু শীটটাকে আগে একটু খেয়াল করি, তারপর আমরা আবার স্পিকিং করবো, হ্যাঁ? এটা পড়েছি কয়বার বলো, সত্যি করে বলবে। বাসায় ওপেন করেছি, পড়েছি? Means 8 times. 8 টাইমস অনলি? আর বাকিরা? Ten, চয়ন পড়েছি 10 times. 10 টাইমস। এখন দেখি পারো তো, বলতে পারবে? কার্লোস কিকস আ কার্লি কর্নার কিক, আচ্ছা 10বার পড়ে নেই, তারপর আমাকে একটু বলো দ্রুত। কার্লোস কিকস আ কার্লি কর্নার কিক 10 টাইমস পড়ে নাও, তারপর আমাকে বলো। এখন শুধু ক্লাস করলে তো হবে না, নিজে তো চেষ্টা করতে হবে, তাই না? আচ্ছা, সাফির বলো সবার প্রথমে, সাফির, টেল মি। Carlos kicks a Carly corner kick. 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 মাশাআল্লাহ, কয়বার বলেছি? ডিড ইউ কাউন্ট? Miss, I think Miss 11 or 12. আচ্ছা, গুড। এবার হচ্ছে হুমায়রা বলবো। হুমায়রা, প্লিজ চেঞ্জ ইউর নেম, আই এম ফেসিং প্রবলেম। আচ্ছা, হুমায়রা। Miss, please give me a time. হ্যাঁ, আর টাইম দেওয়া যাবে না, প্রত্যেকটাতে যদি টাইম দেই তাহলে হবে? তাহলে তো তোমাকে আমার সেহেরির সময় পড়াইতে হবে। বাট কার- মিস এখনো হয়নি। এটাই পড়ো, এটাই পড়ো, কার্লোস কিকস আ কার্লি কর্নার কিক, দেখে বলো, ওকে মিস। দেখে বলো, সাউন্ড দাও। Carlos kicks a curly collar kick. 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 Carlos kicks ওকে, a curly. শ্রীপর্ণা বলো, শ্রীপর্ণা। Carlos kicks a curly corner kick. 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 Carlos kicks a curly corner. থ্যাংক ইউ, মাশাআল্লাহ। শ্রীপর্ণা আগে করেছি, দ্যাটস ওয়াই। ওকে, ছয় অংশে নাও। Carlos kicks a curly corner kick. Carlos kicks a curly corner kick. Carlos kicks a curly corner kick. Carlos kicks a curly corner kicks. Carlos kicks a curly corner kicks. Kicks a curly corner kick. Carlos kicks a curly corner kick. Carlos kicks a curly corner kicks. ওকে, Carlos kicks a curly corner. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ডিড ইউ ডু দিস?
ইন লাস্ট ক্লাস? Yes, miss. আচ্ছা, তাহলে এটা নিয়ে আর কথা বলবো না। আচ্ছা, এটা কি পড়েছিলাম আমরা? অ্যাসার্টিভ, ইন্টারোগেটিভ, ইম্পারেটিভ, অবজেক্টিভ, এক্সক্লেমেটরি। No, miss. রিয়েলি? সায়ন, No. আমরা No, পড়েছি? miss. তাহলে এটা কি আমরা স্কুলে পড়েছি না? এখন আমি একবার বুঝাই দিব, দেন সবাই আমাকে এটা নিয়ে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। ঠিক আছে? Yes. ওকে। সো এটা হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্টেশনও হয়ে যাচ্ছে, পাশাপাশি স্কুলে যে আমাদের প্রয়োজন সেটাও হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আচ্ছা। সো সেন্টেন্স, আমরা জানি যে সেন্টেন্স হতে হলে অবশ্যই মিনিংফুল হতে হবে, তাই না? মিনিংফুল ছাড়া ইটস নট আ সেন্টেন্স। লাইক আবির বয় ইজ, ইটস আ সেন্টেন্স? নো। I eating am, it's not a sentence. If I say Abir is a boy, I am eating, this is sentence. These are sentence. So অর্থভেদে সেন্টেন্সকে 5টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে: অ্যাসার্টিভ, ইন্টারোগেটিভ, ইম্পারেটিভ, অবজেক্টিভ, এক্সক্লেমেটরি। এবার আমরা যদি যাই যে অ্যাসার্টিভ, হোয়াট ইজ অ্যাসার্টিভ? যেগুলো বর্ণনামূলক, সকল বর্ণনামূলক সেন্টেন্সই হচ্ছে অ্যাসার্টিভ, তাই না? যে কোনো কথাই আমরা বলছি, the boys play, she reads a book, I read in class 3, my father's name is, everything is assertive. ইন্টারোগেটিভ হচ্ছে প্রশ্নবোধক, সকল পৃথিবীতে যত প্রশ্ন আছে সকলই হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ ক্যাটাগরিতে। হোয়াটস ইউর নেম, হোয়াট ক্লাস ডু ইউ রিড ইন, ঠিক আছে? তাহলে এই দুইটা আগে লিখে নেই। কি লিখবো আমরা? জাস্ট অ্যাসার্টিভ লিখবো, বাংলাটা বিবৃতিমূলক লিখবো, দেন এক্সাম্পল লিখবো, অনলি ইংলিশ, নো নিড টু রাইট ডাউন বাংলা। ঠিক আছে? তারপর পড়লেই আমরা বুঝতে পারবো। এই দুইটা আগে লিখে নিই, অ্যাসার্টিভ অ্যান্ড ইন্টারোগেটিভ। Done. Miss. ইজ ইট ডান? ডান হলে আমাকে বলবে তো। Yes, done. হ্যাঁ, ডান হলে আমাকে বলবে, দেন আই উইল শেয়ার দ্য আদার পেজ। আচ্ছা, দেন ইম্পারেটিভ, খেয়াল করো ইম্পারেটিভ কি? আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ। যে সেন্টেন্স দিয়ে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ প্রকাশ পায় সেটাই হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। যেরকম গেট আউট, প্লিজ হেল্প মি, নেভার টেল এ লাই। সো ইম্পারেটিভের নোট গুলো খেয়াল করো। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের সেকেন্ড পার্সন কিন্তু সাবজেক্ট উজ্জ থাকে, ইউ। যেরকম যদি বলি ওপেন দ্য ডোর, আসলে কাকে বলেছি? ইউ কে বলেছি। সো সেকেন্ড পার্সনটা কিন্তু দেখ মানে উজ্জ থাকে। ফার্স্ট পার্সন এবং থার্ড পার্সন হলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা লেট দিয়ে শুরু করতে হবে, যেরকম লেট মি গো, লেট আস ডু দ্য ওয়ার্ক। ঠিক আছে? আর অনুরোধ যদি আমরা করি তাহলে দেখা যাচ্ছে প্লিজ বা কাইন্ডলি ইউজ করি, ক্লোজ দ্য ডোর প্লিজ, কাইন্ডলি হেল্প মি। তাহলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স লিখি, একটু এক্সাম্পল গুলো লিখে রাখি, তাহলে মনে থাকবে বেশি।
Write down the imperative sentence and with Bangla. Done. ওকে, সবগুলো লিখেছি। Yes. Sabir, Humaira, Sriporna. Will I share the other page? চয়ন, দেখা হলে আমরা বসে না থেকে কি করব, নিজেকে থিঙ্ক করো। ইউ আর থিঙ্কিং বাই ইয়োর সেলফ, ইউ হ্যাভ টু সে অ্যাসার্টিভ, ইন্টারোগেটিভ, ইম্পারেটিভ, এভরিথিং ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেইন। Miss. It's done. ওকে, নাও অবজেক্টিভ সেন্টেন্স এন্ড এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স দুইটা একসাথে দিয়ে দিলাম। অবজেক্টিভ সেন্টেন্স হচ্ছে ইচ্ছা বা আশীর্বাদ সূচক বাক্য, যে সেন্টেন্স দিয়ে তার মনের ইচ্ছা, প্রার্থনা, আশীর্বাদ, সেটাই হচ্ছে অবজেক্টিভ। মে আল্লাহ ব্লেস ইউ, লং লিভ বাংলাদেশ। আচ্ছা, আর এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স আমরা জানি বিস্ময় আবেগ সূচক বাক্য। হাউ নাইস দ্য ফ্লাওয়ার ইজ, হুররা উই হ্যাভ ওন দ্য ম্যাচ। আচ্ছা, এবার আমরা যদি নোট দেখি, এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে হোয়াট, হাউ, হুররা, এলাস দিয়ে শুরু হয় এবং ডাব্লিউ, হোয়াট এন্ড হাউ দিয়ে সেন্টেন্স শুরু হলে সেন্টেন্সের শেষে নোট অফ মানে এক্সক্লেমেশন সাইন দিতে হবে। আর অ্যাসার্টিভ, ইন্টারোগেটিভ এবং ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে আবার দুইটা ভাগে ভাগ করেছে, দ্যাট ইজ অ্যাফার্মেটিভ এন্ড নেগেটিভ। অ্যাফার্মেটিভ হ্যাঁ বোধক এবং নেগেটিভ না বোধক। অ্যাফার্মেটিভ লাইক I am a girl, negative I am not a girl. Okay, I am a student, I am not a student. So now do this. এটা করার পরে 2 মিনিট সময় দিব, সবাই প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। Yes. Yes. মিস, প্রেজেন্টেশনটা কি মিস আপনি যেভাবে বলেন এভাবে দিতে হবে নাকি আমরা যেটা মানে? না, প্রেজেন্টেশনটা অবশ্যই ইংলিশে হতে হবে এবং ইউ জাস্ট টক অ্যাবাউট দ্য অল সেন্টেন্স, অল টাইপ অফ সেন্টেন্স এন্ড গিভ দ্য এক্সাম্পল। ওকে, ম্যাম, অর্থগত দিক থেকে এটা ইংরেজি কি হবে? মিনিং। মানে অর্থগত দিক থেকে বাক্য পাঁচ প্রকার এইটা বলবো, সেক্ষেত্রে কি হবে ইংলিশটা? আচ্ছা, তাহলে আমরা যদি বলি there are 5 kinds of sentences by meaning. বাই। Or you can say in terms of meaning, মানে অর্থগত দিক থেকে in terms of meaning there are 5 kinds of sentence. ওকে।
is done. Okay, great. So now I stop this one. Who, sorry, who want to say fast? কে আগে বলবো? Would you please give 1 minute time? 1 minute, okay. Now it is 7:41. I will ask you 7:42 or 43. ম্যাম, Yes. ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, তাহলে চতুর্থটা কি হবে? Fourthly or then, and the final, fourthly, fifthly. Okay, Sriporna, first of all, you said. Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. By the grace of God Almighty, sure. Today I will talk about the sentence. So let's get started. There are five kind of sentence by meaning: assertive, interrogative, imperative, optative, and assertive sentence. বিবৃতিমূলক বাক্য. When we explain anything in sentence, that time we use assertive sentence, like he is playing football. Then interrogative sentence, প্রশ্নবোধক বাক্য. When we interested to know anything or when we ask anything, the time we use interrogative sentence, like what's your name, or is he a good man. Then is imperative sentence. When we give any order or advice to anyone, that time we use imperative sentence, like open the door, uh, close the door. Then optative sentence. When we pray, that time we use optative sentence, like may Allah bless you. And the final is exclamatory sentence. It says about our emotion, like hooray, we have won the match. That's all about the sentence. Okay, great. Now Safir says, Safir. Good, ভালো ছিল, Sriporna. Hello everyone, my name is Satyam Mahmood and I'm a student of Liaquat His English. So today my topic is about the 5 kind of sentence. So let's get started. First sentence, the first kind of sentence is assertive sentence. Assertive sentence means like statement, and that when I make an example, like the boys are playing, the girls needs a book, It's a etc. descriptive Then the sentence. then the second kind of sentence is interrogative sentence. This sentence mean that for make questions. When I make question that like does he playing there? Did he eat rice? Etc. Then the third kind of sentence is optative sentence. No. Imperative. No. Imperative sentence. Imperative sentence mean like command etc. That when I make imperative sentence like that,
like like get out from my house. Please help me, etc. Then the fourth of kind sentence is optative sentence. This sentence mean that this sentence mean like desire or prayer. That when I mean make the sentence like uh, how no like You just tell the example. Example বলো. this I don't learn the example. Which sentence? Optative. Try and help him. Let let me go now. Please help me. etc. Okay. Then the final kind of sentence is exclamatory sentence. This sentence mean that for emotions, and that one that example is flower is how beautiful the flower is. The bird is. Uh, How beautiful the bird is. Alas, I am undone. etc. That's Thank all. you. চয়ন বলো। চয়নের পরে হুমায়রা বলবে। ইন দ্য মিন টাইম সবাই হচ্ছে আমাদের কি ইয়ে ছিল না, পদ্মা ব্রিজ। আচ্ছা একটু দাঁড়াও, পদ্মা ব্রিজটা একটু ওপেন করে নেই। 7-8। হ্যাঁ, এটা একটু করতে থাকো সবাই। I will start. হ্যাঁ, স্টার্ট। There are five kinds of sentence according to meaning. They are assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence, and exclamative sentence. Firstly, the first sentence is assertive sentence, a sentence that states a fact, thought, or opinion is called assertive sentence. There are many examples of it, such as the boy plays football, she reads a book every day, the sun rises In the east. in the east, and so on. Secondly, the second sentence is interrogative sentence. A sentence that asks question is called interrogative sentence. The example of interrogative sentence is does he go to school? Does the boy play? Where do you live? And so on. The thirdly, the third sentence is imperative sentence, a sentence that expresses a command, request, Order. advice, or order is called imperative sentence. The examples of optative sentence is open the door, close the window, kindly give me a glass of water, etc. It's Uh, imperative, not optative. Imperative. the fourth sentence is optative sentence. A sentence which express with prayer or blessing is called optative sentence. There are many examples of it, such as may Allah bless you, may you shine in life, and so on. Finally, the fifth sentence is exclamatory sentence, a sentence Fifth that sentence expresses বলা যাবে না, fifth kinds of sentence. These are the kinds, প্রকার, তাই না? Fifth sentence না বলে আমরা বলবো fifth final kinds of sentence or fifth kinds of sentence are or sentence the is. fifth sentence is as a exclamatory sentence, a Hmm. sentence that expresses strong feeling like joy, sorrow, anger, surprise. It's called exclamatory sentence. The examples of assertive sentence is how beautiful the garden is, how nice the flower is, etc. That's all about the five sentence according to meaning. Okay, thank you, Jan. Good. Very good. Now, Humaira say, in the meantime, all of you be ready for the presentation about the Podda multipurpose base, please. Humaira. Can we take help of our hand note? Yes.
But when you give your presentation, that time you can't see the handout. The informations. Information, you can memorize this, some information. Okay, because this is not, I didn't give this one. It took 1 week. Okay, Humaira. Okay. A group of words that express a complete thought. There are five kinds of sentence. There are exclamatory, assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, objective sentence, and exclamatory sentence. We use assertive sentence when we want to express an opinion, like the boys play, she reads the book. Uh, interrogative sentence. We use interrogative sentence when we want to ask a question. And example, does he go to school? Does the girl play? Imperative sentence. We use imperative sentence when we want to give an order or request. Like example, open the door, please help me. Optative sentence. We use optative sentence when we want to express a wish or pray. May you live long. I wish I could fly. Then last one is exclamatory sentence. We use exclamatory sentence when we want to experience strong feeling, like what a beautiful garden. Hooray, we own the game. We have won the game. Thank you. Good. Humaira, excellent. আচ্ছা, Podda Bridge done? No, miss. আচ্ছা, সাফির তো করি নাই, তারপর হুমায়রা তো করি নাই। চয়ন বলবো, দেখি। ওকে, চয়ন স্টার্ট। Uh, the Podda multipurpose bridge is across Podda River where both vehicles and rails can move easily. The Bangladesh has constructed বাকিরা স্ক্রিনশট নিয়ে অন্তত 3বার পড়া শুরু করব, 3বার হলেও পড়বো। হুমায়রা, সাফির, হ্যাঁ, সরি। Bangladesh has constructed it by its own resources. It has linked Mawa, Jazira, and uh, so, uh, Mawa, Soriatpur, and Jazira, Munsiganj. In fact, it has linked the southeast part with the west part of the country. Whatever the bridge is two level, carries four lines. Uh, the the height of the length of the bridge is about 6.15 kilometers, and the width of the bridge is about 19.18 meters. The bee, uh, whatever the breeze plays a great role in our transportation. By using the Podda breeze, the transportation of gas, oil became more easily there. For this, our economy is increasing about 1.12%. Uh, uh, the Podda Bridge was constructed by a China কোম্পানি, আচ্ছা ওই নাম বলা দরকার না, চায়না কোম্পানি। দেন uh, the Podda Bridge has taken 160 hectares land, uh, 60 lands. what are the The advantages of being this base?
I Advantages. I have told it uh, before that about the gas transportation. Uh, the the project was started in 7 December 2024 and end in 2022. It was opened for all kind of vehicles on 25th June 2022. Uh, the Podda Bridge is the most expensive project in the history of Bangladesh. Whatever, the Podda Bridge is the most significant uh, project in Bangladesh. Thank you. থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, শ্রেয়ান কি অফিসে কথা বলেছে? তুমি তো এখনো মাত্র উইকলি একটা করে ক্লাস করছো, তাই না? Yes. আচ্ছা, আর কি সময় আছে তোমার, বলো তো অন্য কোনো? আর শুক্রবার আছে টাইম। অন্য কোনো ইয়ে নাই না? তাহলে তুমি একটা অফিসে ফোন দিয়ে বলবো যে ফ্রাইডে বা স্যাটারডে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব আছে কিনা, জাস্ট স্পিকিং এর জন্য। ওখানে যদি বড় ভাইয়ারা থাকে কোনো সমস্যা নাই, তাই না, ফর স্পিকিং, সো ইউ ক্যান জয়েন। ওকে, আচ্ছা। নাও উইল ডু দ্য আদার থিং। একটুখানি আমরা এখন এটা করবো। Just wait. What can I do now? মানে অফিসে কল দিব এখন না, মানে সকালে কল দিই, আমাকে বলবো যে আরেকটা ক্লাস বাড়ানোর জন্য, সেটা করতে পারো, তুমি ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব করতে পারো, হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা একটু দেখি আমরা। ডু ইউ নো অ্যাবাউট অ্যাপোস্ট্রফি? Yes. ইউ নো, সবাই জানি অ্যাপোস্ট্রফি কোথায় কোথায় ইউজ হয়? No, miss. সত্যি? তারপর হুমায়রা, এটা কিন্তু আমাদের স্কুলে পাংচুয়েশন হিসেবেও আসবে, Yes, miss, I know. ইউ নো। আচ্ছা, দেখি আমরা জানার আগে আমরা একটু চয়ন থেকে জানি অ্যাপোস্ট্রফি কোথায় কোথায় ইউজ করি। তারপর সাফির বলবো, যা না পারলে আমরা শিখাবো, হুমায়রাও বলবো। ওকে চয়ন, টেল অ্যাবাউট ওয়্যার ইউ ইউজ অ্যাপোস্ট্রফি। ম্যাম, এটা ইংলিশে বলা তো টাফ, বাংলায় বলতে পারি। আচ্ছা, বাংলায় বলো, তারপর আমি কনভার্ট করছি। যেমন যদি বলি যে যেমন যে প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্বগুলো আছে, যেমন মানে অক্সিলারি ভার্বের সাথে যে নটটা আমরা যদি যোগ করব, সে সময় যে সংক্ষেপ যে ফর্মটা আসবে, যেমন ডোন্ট। ইটস কল্ড কন্ট্রাকশন, ইটস কল্ড কন্ট্রাকশন, মানে কি শর্টকরণ। হ্যাঁ, কন্ট্রাকশনে এখানে আমরা বল- অ্যাপোস্ট্রফি ইউজ করি, তাই না? উই এখানে ইউজ অ্যাপোস্ট্রফি ইন কন্ট্রাকশন। আচ্ছা, একটা। হ্যাঁ। তারপর সাফির তারপর মনোযোগ দিও। আমরা যদি বলি যে তার বাবা, যেমন রহিমস বা ফাদার, রহিমস ফাদার, রং। সেইখানে এসির আগে অ্যাপোস্ট্রফি বসবে, এখানে বসবে। দ্যাট তারপর মিনস, দ্যাট মিনস এটা বলতে পারি বিলঙ্গিং অর পজিশন, লাইক চয়নস ড্রেস, চয়নের ড্রেস, তাই না? সো বিলঙ্গিং এর ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপোস্ট্রফি ইউজ করি। তারপর তারপর হচ্ছে বুঝতে পেরেছি, বা তাহলে সবাই দেখো, সাফির দেখো, হুমায়রা দেখো, খেয়াল করো। আচ্ছা, an apostrophe shows position, যেরকম আলিজ বুক, সাফিরস ড্রেস, সাফিরস মোবাইল, হুমায়রাস হিজাব। তার মানে এই যে অ্যাপোস্ট্রফি এস, তাই না? কারো কোনো অধিকারে থাকলে সেটা আমরা অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার করি। এবং কন্ট্রাকশনের ক্ষেত্রেও বাই রিপ্লেসিং মিসিং লেটার, যেরকম দেখো ইট ইজ, এটাকে কন্ট্রাকশন করে আমরা কিভাবে লিখলাম? ইটস। ঠিক আছে, তাহলে আমরা যদি দেখি রুলটা দেখি, শোয়িং পজিশন, শো সামথিং বিলঙ্গিংস টু সামওয়ান, যেরকম আমিনাস বুক, এটা একটাতে আমরা অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার করি। মেকিং কন্ট্রাকশন, যেটা আমরা পড়লাম, ডু নট, ডু নট, ডোন্ট, এটা একটা। ইটস ভার্সেস ইটস, এই ইটস হচ্ছে পজিশন, এই ইটস হচ্ছে কন্ট্রাকশন, তাই না? যেরকম দেখো ইটস কোল্ড, এটা কি কন্ট্রাকশন, ইট ইজ কোল্ড। আর দ্য ক্যাট লিকড ইটস প, এটা কি, এই ইটসটা কি বলো? এটা পজিশন, তাই না, যে অধিকার। যেরকম দ্য ক্যাট লিকড, ক্যাট যেটা ছিল এটার প, তাহলে ইহার, এই ইটসটা হচ্ছে এই যে পজিশন। ওয়ান ভার্সেস মেনি ওনার্স, যদি একজন ওনার হয় তাহলে অ্যাপোস্ট্রফির পরে এস হবে।
যেরকম বয়েজ বল, কয়জনের বল? একটা বয়ের বল। আর যদি বলি বয়েজ রুম, তার মানে দেখো এস এর পরে অ্যাপোস্ট্রোফি হয়েছে। সাফির মনোযোগ দাও, এস এর পরে অ্যাপোস্ট্রোফি হয়েছে, তাহলে এটা হচ্ছে প্লুরাল, তাই না? যেরকম আমাদের বিভিন্ন স্কুলের সামনে দেখবে লেখা থাকবে বয়েজ স্কুল, গার্লস স্কুল, তখন কিন্তু অ্যাপোস্ট্রোফি, এটার নাম হচ্ছে শুধু অ্যাপোস্ট্রফি। এই অ্যাপোস্ট্রফিটা কি লাস্টে হবে যদি প্লুরাল হয়। বুঝতে পেরেছি? আর এটা তো প্লুরালে আমরা এভাবে ব্যবহার করি না, অ্যাপেলস কি এভাবে ব্যবহার করি? অ্যাপেলস, নো অ্যাপেলস। আচ্ছা, এটা একই কথাই বলেছে বিলঙ্গিং, এটা হচ্ছে দেখো প্লুরালে হচ্ছে এই যে দেখো গার্লস টয়েস। টিচার্স রুম, তাহলে টিচারের রুম কি একজন টিচারের রুম নাকি অনেকজন? প্লুরাল, তাই না? অনেকজন। তারপরে ইরেগুলার কিছু প্লুরাল আছে, যেরকম চিলড্রেন, চিলড্রেন নিজেই প্লুরাল। তাহলে চিলড্রেনের সাথে যদি এভাবে লিখি তখন হবে অ্যাপোস্ট্রফি দেন এস। মেন্স অ্যাপোস্ট্রফি এস, মেন্স জ্যাকেট। কন্ট্রাকশন আমরা যদি দেখি, ডু নট, ডোন্ট, ইটস, ইট ইজ, আম, আই অ্যাম। ক্লিয়ার? সাফিরের কি ভাল লাগছে না এটা? কঠিন লাগছে? মানে ফোন আসছিল তো সেটার জন্য। আচ্ছা, এবার কি বোঝা যাচ্ছে? তাহলে আমরা যদি সংক্ষেপে, সংক্ষেপে একটু বুঝাও তো আমাকে সাফির, অ্যাপোস্ট্রফি কোথায় কোথায় ব্যবহার করি, তাড়াতাড়ি বলবো। বুঝাই দিলাম এখন তাহলে। কন্ট্রাকশন, পজিশন, সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে অ্যাপোস্ট্রফি দেন এস, এন্ড ইফ ইট ইজ প্লুরাল দেন এটা কি হবে? অ্যাপোস্ট্রফি এস এর পরে অ্যাপোস্ট্রফি হবে, তাই না? হুমায়রা, পারবো আমরা? তাহলে বুঝাই দিলেন, স্ক্রিনশট নাও, সবাই স্ক্রিনশট নাও, এটা আবার পড়ার সাথে দিচ্ছি না আর কি, ঠিক আছে? গ্রুপে তো পড়া দিয়ে দেই, কিন্তু যেদিন প্রেজেন্টেশন থাকে সেদিন আরো এক্সট্রা কিছু পড়াই, পড়া শেষ করে। তো অনেকে মনে করে প্রেজেন্টেশন আসবো না, তো যেদিন আসবে না সেদিন দেখা যায় সে মিস করবে আর কি। আচ্ছা, এখন তোমাদেরকে 5 মিনিট সময় দিব থিঙ্ক করার জন্য। এটা নিয়ে আমাকে স্পিকিং দিতে হবে। ফার্স্ট ইউ লিখো, রাইট ডাউন। ডেসক্রাইব এ চাইল্ড দ্যাট ইউ নো। এমন একটা শিশু তুমি যাকে চেনো। ইউ শুড সে হু দিস চাইল্ড ইজ অ্যান্ড হাউ অফেন ইউ সি হিম অর হার। ওই বাচ্চাটাকে বা বেবিটাকে, চাইল্ডটাকে, এবং তাকে কত সময় তুমি দেখো। হাউ ওল্ড দিস চাইল্ড ইজ, এই শিশুটির বয়স কত। অ্যান্ড হোয়াট হি অর শি ইজ লাইক, সে তারা তারা কি পছন্দ করে, মানে হি অর শি কি পছন্দ করে। অ্যান্ড এক্সপ্লেন হোয়াট ইউ ফিল অ্যাবাউট দিস চাইল্ড, তুমি কি ফিল করো বাচ্চাটা সম্পর্কে, বাচ্চাটা কেমন। এমনও হতে পারে ইউ ক্যান ইনক্লুড হিজ অর হার ফিউচার ক্যারিয়ার। ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছি টপিকটা। টাইম? টাইম 5 মিনিট ইজ এনাফ, 5 মিনিটস। মানে বলতেছে যে মানে বলার টাইমটা কতক্ষণ থাকবে? না, তুমি লিখবে, 5 মিনিট লিখবে, আর বলতে দিব মাত্র 1 থেকে 1.5 মিনিট। ঠিক আছে? কারণ 5 মিনিটের লেখাটাও তুমি 2 মিনিটের আগে শেষ করে ফেলবা স্পিকিং, আই নো দ্যাট। সো আমরা মনের মাধুরী বিষয়ে 5 মিনিট লিখতে দিয়েছি টাইম, কিন্তু কথা বলবো আমরা 2 মিনিট করে, সর্বোচ্চ 2 মিনিট। হুমায়রা, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? আচ্ছা, সাফির, আশা করি বুঝতে পেরেছি। এমন একটা বাচ্চাকে তুমি কল্পনা করো যাকে দেখেছো, তোমার রিলেটিভ হতে পারে, কাজিন হতে পারে, ইভেন দো ইয়োর সিস্টার, ব্রাদার, এনিওয়ান, হি ইজ সুপার ট্যালেন্টেড, তাই না? মানে আমরা সবকিছু তার মানে এক্সট্রা কিছু ইনক্লুড আমরা করতে পারি, এই জন্যই তো তুমি তাকে মনে করতেছো। ম্যাম, এই কোশ্চেন গুলোর অ্যান্সার থাকা কি মাস্ট? হ্যাঁ, অবশ্যই, মানে এটা ইনক্লুড, এটা বললাম যে এই জিনিসগুলো তোমার ইনক্লুড থাকতেই হবে। এন্ড ইউ হ্যাভ টু অ্যাড মোর সেন্টেন্সেস, তুমি আরো সেন্টেন্স অ্যাড করতে পারো। কারণ শুধু এই সেন্টেন্সের অ্যান্সার দিতে হলে মাত্র তোমার 30 সেকেন্ডেই শেষ, 20 সেকেন্ডেই শেষ।
তো সবাই লিখি, 5 মিনিট সময় দিলাম। Miss, Miss.
Okay, is it done? Time is over actually. Okay, thank you. That's enough. So you can stop writing. So first of all, Sripurna, what did you write? কি লিখেছো? Miss, can I say few words later? না এখন আর সময় দেওয়া যাবে না। Sripurna, start, please. Okay. Right now, I talk about a child who is actually a best child in my life. He is my cousin's son. He is right now, I think, 2 years old. He is a special child for me because often I see in other house there have one or two child always have, but in our home there haven't have any child. But I like children. When I read in class 6, that time my cousin uh, have a daughter. He is a new generation of our home. But when he's grown, he stay in the world for 6 days. Then he died. After that, after 1 year, my cousin have one daughter. But after 1 year, when I class in class 7, that time my cousin have a one son. Right now, I will talk about the son. After that, he is the first generation of our house. His name is Rishabh. He's like mostly animal. When he is come our house, that time I live with him, and I I visit him, and I show him different kinds of animal because we live in village. That's why he is also like me. Then right now he's talk little bit and he's called me like me. That's why I like it. That's He all. or she? He He, তাহলে he like না, he likes me. likes. Okay, now Safir. I have a little sister. He he is 4 years old. Little sister আবার he হয় কিভাবে? Sorry, miss. She is 4 years old. I see him every day. She is very beautiful and kind. She loves me every day. She loves me very much. She likes playing, eating, play some toys, games, playing games on mobile, watching TV, etc. Um, sometimes she prays salat. She Um, prays salat. She prays salat, হ্যাঁ। তারপর? I love him very much, and well, that's all. Okay, আচ্ছা। Now, Humaira. Okay, miss. I would like to talk about a child I know very well. He is my little cousin and his name is Arman. I see him almost every week because he lives near my house and sometimes he comes to stay with us during holidays. He is about 6 years old. He is very active. He loves to play with toys, especially cars and building blocks. I really like about him is that he is very talkative. He always asks me lots of questions about everything that he sees, and sometimes his question make me laugh. I feel very happy with him because he is innocent, playful, and full of joy. Spending time with him always refresh my mind, and that's it. Okay, thank you. Chayan, quick. I know a child boy named Rafiq who lives near my house. I see him every day. He is about 8 years old. Rafiq has a bright eye with a
courageing and a warm smile that make everybody happy. He likes to play football but don't like to play cricket in school. He's very attentive and listen carefully to his teachers. I like him in his helpful nature. He often helps his mother in her household chores. Though he's young but can speak properly and shows a great respect to the elders, he is very brave. Uh, Whenever someone is sad, he tries to cheer them with their sweet, cheerful words. He dreamed to be a doctor. He wants to serve the poor people. He is truly a lovely a child. This is the reason I everyone loves him. গুড, ভালো ছিল ওটা, রিজন গুলো সুন্দর ছিল। থ্যাংক ইউ। নাও উই উইল ডু আদার থিং। বিফোর দ্যাট আমি আরেকটা শেয়ার করছি, এটা স্ক্রিনশট নিব, এটা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসের জন্য। কেউ যদি পড়ে থাকি এস ওকে, আর না করে থাকলে নতুন, ঠিক আছে? এটা একটা গল্প, ফলস অ্যাপ্রিসিয়েশন লিডস টু ডিসিপশন। এটা আমরা আবার রিভিশন দিব, মেবি সাবমিট করেছ তাই না? মেবি, আই এম নট শিওর। আচ্ছা, যাই হোক, এই গল্পটা নেক্সট ক্লাসে আমাকে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে, মনে থাকবে চয়ন? Yes, please, ওকে। এই যে দাগগুলো দিয়েছেন ওটা একটু করেন। হ্যাঁ মানে এটা তো ধরো কোশ্চেন, দিস ইজ দ্য কোশ্চেন, তাই না? কমপ্লিটিং স্টোরি মানে কি, 2-3 লাইন ওরা দিয়ে দেয় স্কুলে, দেন ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট দ্য হোল স্টোরি। সো আই জাস্ট শেয়ার মানে মার্ক দেয়ার। সো এটা মেইন, এখান থেকে একটু করবো, ঠিক আছে? আমি বলেছি যে লাল দাগগুলো দিয়েছেন এইটা একটু করতে। না, লাল দাগগুলো না, এই যে কিছুই না, ঠিক আছে? ওকে, স্ক্রিনশট নিয়েছো? এটা কিন্তু এখনো পড়ার সাথে যাচ্ছে না, আলাদা করে নিয়ে রাখো। এটা হচ্ছে যারা ক্লাসে আসে না তাদের জন্য হচ্ছে পানিশমেন্ট, যেটা পায়নি। ইউ শুড আমি বি রেগুলার, বুঝতে পেরেছি? মানে আমরা তো ধরো একটা ক্লাসে পড়া দিই, আর একটা ক্লাসে মানে প্রথম ক্লাসে পড়াটা দিই, নেক্সট ক্লাসে পড়াটা নিই। আজকে তো পড়া নিয়েছি, সো মোটামুটি পড়া শেষ। এখন আমরা আবার আমরা বসে থাকবো কেন, এক্সট্রা জিনিস পড়বো, ক্লিয়ার? ঠিক আছে, সো এটা আমি আর ইনক্লুড করছি না আমাদের লেসন শিটের সাথে। তোমরা নিজেরা স্ক্রিনশট নিয়ে খাতায় লিখবে, বারবার করে প্র্যাকটিস করবে। এবং সাফির, ইউ নিড মোর প্র্যাকটিস, প্লিজ টাইম দাও আরো ইংলিশে, ঠিক আছে? তোমার এখনো ইমপ্রুভ হচ্ছে না। সো গল্পটা আমি যেন শুনতে মানে সুন্দর করে আমাকে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। আচ্ছা, এবার আমরা আরেকটু কাজ করব, অল্প কথা, 5 মিনিটে ছেড়ে দিব। দেখতে পাচ্ছি কালারফুল পেজ। আচ্ছা, খেয়াল করো, খুব খেয়াল করবো, এতটুকু যদি আমরা বুঝি দেন নেক্সট যে একটা এক্সারসাইজ দিব সেটা বুঝতে পারবো। দ্য টাইটেল ইজ হ্যাভ ইউ, আর ইউ, ডোন্ট ইউ। এগুলো কি কোশ্চেন না স্টেটমেন্ট? অফকোর্স কোশ্চেন, তাই না? তাহলে দেখো, আই হ্যাভ বট আ নিউ কার। ও, হ্যাভ ইউ, এই কথাগুলো হচ্ছে যে তুমি, তোমাকে কেউ একটা কথা বলে তুমি তার কথাতে আরো ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছ, যে আমি একটা গাড়ি কিনেছি। তাই নাকি, এরকম বলি না আমরা? তাই নাকি, তুমি গাড়ি কিনেছো, তাই নাকি? সো ইন্টারেস্ট দেখানোটা আর কি। যেরকম আই এম রাইটিং আ বুক, তাহলে দেখো আই এম, যেই অক্সিলারি ভার্ব থাকবে সেটা অনুযায়ী, সাবজেক্ট অনুযায়ী আমাদেরকে করতে হবে। তাহলে এখানে আইটা হয়ে যাবে কি ইউ, ইউর সাথে কি হয় আর, তাহলে আর, আর ইউ রিয়েলি, সত্যি তাই? হোয়াট অ্যাবাউট, কি বিষয়? আই ডোন্ট লাইক জর্জ, সে বললো আমি জর্জকে পছন্দ করি না। তাহলে এখানে অক্সিলারি কি আছে, ডোন্ট। তাহলে ডোন্ট ইউ, ওয়াই নট? এতটুকু কি বুঝতে পেরেছে সবাই? কি চেঞ্জটা হইলো? হ্যাঁ, হুমায়রা বুঝতে পেরেছি? সাফির, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে দেখো, ইউ ক্যান সে হ্যাভ ইউ, ইজ ইট, কান্ট হি, টু শো দ্যাট ইউ আর ইন্টারেস্টেড অর সারপ্রাইজড। মানে এই কথাগুলো কি, তুমি ইন্টারেস্টেড ফিল করছো অথবা ইউ আর সারপ্রাইজড। আচ্ছা, ইউ আর লেট, তুমি যাকে বলছো ইউ আর লেট, তখন ও বলো ও এম আই, মানে আমি কি সত্যি আসলে লেট? আই এম সরি, আই ওয়াজ ইল লাস্ট উইক। তাহলে এখানে ইউটা হয়ে যাবে, আইটা হয়ে যাবে ইউ, ইউর সাথে কি হয় পাস্ট টেন্সে ওয়্যার,
ওয়্যার ইউ, বুঝার চেষ্টা করো, আমি কিন্তু এক্সারসাইজ করতে দিব। আই ডিডন্ট নো দ্যাট। আচ্ছা, ইটস রেইনিং এগেইন, তাহলে কি হচ্ছে এখানে? ইজ ইট? ইট ওয়াজ সানি 10 minutes ago. There is a letter for you, তাহলে এখানে is there, where is it? Bill can't drive it, কি হবে? Can't he? I didn't know that. I'm not hungry, তাহলে কি হবে? আইটা হয়ে যাবে you, তাহলে ইউর সাথে হবে aren't you? I am. She isn't at work today. Isn't she? Isn't she? Is she ill? Use do or does for the present simple and did for the past, তাই না? এটা তো আমরা জানি, যদি অক্সিলারি ভার্ব না থাকে তাহলে আমরা ডু বা ডাজ ব্যবহার করব এবং পাস্টের জন্য ডিড ব্যবহার করব। আই স্পিক 4 ল্যাঙ্গুয়েজেস, কোন টেন্স এটা বলো? প্রেজেন্ট সিম্পল বা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট একই তো। আই স্পিক 4 ল্যাঙ্গুয়েজেস, তাহলে এখানে কোনো অক্সিলারি ভার্ব নাই, আইটা তো ইউ হবে, তাহলে ইউর সাথে কি হয়? ডু। ডু ইউ? হুইচ ওয়ান? টিম ডাজেন্ট ইট মিট, তাহলে ডাজেন্ট হি? নিকোল গট ম্যারিড লাস্ট উইক, তাহলে এটা যেহেতু গট পাস্ট টেন্স, তাহলে ডিড শি রিয়েলি? বুঝতে পেরেছি কিনা? তাহলে এখানে কাজটা কি ছিল বলতো? সেন্টেন্সটা বলার পরে আমরা অক্সিলারি ভার্ব ধরে কাজ করেছি, যেই সাবজেক্ট সেই সাবজেক্ট অনুযায়ী অক্সিলারি ভার্বটা বসাবো, তাই না? আচ্ছা, তাহলে এখন যদি এটা বুঝে থাকি তাহলে আমাকে এটা একটু করে দেখো, এটা কুইকলি। যেরকম একটা করে দেওয়া আছে, দিস ইজ দ্য কনভারসেশন, হ্যাঁ। আই স্পিক 4 ল্যাঙ্গুয়েজেস, একজন বলেছে আই স্পিক 4 ল্যাঙ্গুয়েজেস, যাকে বলেছে সে কি বলবে? এখানে কোনো অক্সিলারি ভার্ব আছে? নাই, তাহলে কি হবে? ডু ইউ? মানে আসলে কি তুমি 4 ল্যাঙ্গুয়েজটা জানো? হুইচ ওয়ান্স, কোনগুলো? তাহলে 2 থেকে 6 পর্যন্ত করো। আই ওয়ার্ক ইন এ ব্যাংক, আমি বললাম আই ওয়ার্ক ইন এ ব্যাংক, যাকে বলছে সে কিভাবে রিপ্লাই করবে? Write it. অ্যান্সার, অনলি অ্যান্সার, অনলি অ্যান্সার। এই যে এই জায়গাগুলো অবশ্যই কোশ্চেন করতে হবে। হুমায়রা, লেখা শুরু করি, অনলি অ্যান্সার। জাস্ট অক্সিলিয়ারি ভার্ব গুলো আগে নিয়ে আসবো আর সাবজেক্ট অনুযায়ী আমাদের বসায়। ছেলে হলে হি, মেয়ে হলে সি, আই থাকলে ইউ, এই তো। পজিটিভ থাকলে পজিটিভ হবে, নেগেটিভ থাকলে নেগেটিভ হবে, এটা কোনো ট্যাগ কোশ্চেন না। ইয়া, টিভি ছাড়ো। চয়ন, বুঝতেছো? Yes. আচ্ছা, ডান। Yes. Miss done. তারপর Done. আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে সবাই ডান মোটামুটি। তাহলে 2 নম্বরটা দেখো আমরা কি লিখেছি? আই ওয়ার্ক ইন এ ব্যাংক, কি লিখেছো? Do you? ডু ইউ? আই ওয়ার্ক ইন এ ব্যাংক টু, দেখো তো ঠিক আছে কিনা? ইয়েস। ডু ইউ? তারপরে দেখো আই ডিডেন্ট গো টু দ্য ওয়ার্ক ইয়েস্টারডে, তাহলে কি বলবো? ডিডেন্ট আছে, তাহলে ডিডেন্ট ইউ? জেন ডাজেন্ট লাইক মি, জেন আমাকে পছন্দ করে না, তাহলে কি বলবো? ডাজেন্ট শি? জেন হচ্ছে ছেলে, মেয়ে, ডাজেন্ট শি? ইউ লুক টায়ার্ড, তাহলে এটা কোন টেন্স? প্রেজেন্ট সিম্পল, তাহলে কি হবে?
ডু আই, ইউটা আই হয়ে যাবে ডু আই। Kate opened me Kate phoned me last night, তাহলে এটা past tense, তাহলে did she? বুঝতে পেরেছি কিনা? স্পিকিং এ লাগে এটা আমাদের, ঠিক আছে? সবার সবগুলো হয়েছে? Yes, miss. ওকে, রিড আউট ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার, সবাই একটু জোরে পড়বো। I speak 4 languages. Do you? Which ones? I work in a bank. Do you? I work in a bank too. সবাই পড়বো। I I speak speak language. four You which languages too. bank. Which Then ones? I I I work work in in the a bank. photo study. Do you? I Doesn't work in the bank does too. he wear Didn't go to work yesterday. glasses? Doesn't he Didn't buy food? you? tired. I Were you ill? on the phone last Does night. a Like person me, like you? What? Does and she, he why like you? you look tired? Why not? Why I You look started Phoned tired. me last night. Do phone I feel last fine? night. That Kate phoned me uh, last night. নাইট, say Did আচ্ছা। she? What তাহলে did এখন she আমাকে say? রিজনটা বলো তো, এখানে কেন প্রত্যেকটা জায়গায় ডু, ডিডেন্ট, ডাজেন্ট, ডু, ডিড এগুলো ব্যবহার হয়েছে বলো তো? ওয়াই? রিজনটা বলো, কেন আমরা এখানে Stands. মিজার আনি নাই? Stands. টেন্সের কারণে, কারণ এখানে তো অ্যামিজার অক্সিলারি ভার্ব নাই, তাই না? বি ভার্ব নাই, অ্যামিজার নাই, এই জন্যই তো আমাদের ডুডাল জানতে হয়েছে। তাহলে yes, এটা যদি এইটা হয়ে থাকে, তাহলে লাস্টটা এটা একটু করো শুধু। এখানে কি বলেছে? হ্যাভ ইউ হতে পারে, হ্যাভেন্ট ইউ হতে পারে, ডিড শি হতে পারে, ডিডেন্ট শি হতে পারে। এটা করলেই ছুটি, হ্যাঁ শয়ন? হুমায়রা আমরা লিখছি। ওকে, 1 আর 2 করা আছে যেহেতু আমি একটু বুঝাই দিই। দেখো, আই হ্যাভ বট আ নিউ কার, তাহলে এখানে অক্সিলারি কি আছে? হ্যাভ। তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে? হ্যাভ ইউ? টিম ডাজেন্ট ইট মিট, তাহলে টিম হচ্ছে ছেলে, হি, তাহলে ডাজেন্ট হি। ঠিক সেম ভাবে বাকি 3 থেকে 12 পর্যন্ত করে ফেলবে। Yes. Should we only use have you, haven't you, did she, didn't she? হ্যাঁ, শুধু এটা লিখবো, এই দুটো লেখা। No, miss, I say only use this four thing. না, কেন ইউ হবে? যখন যে সাবজেক্ট সেই অনুযায়ী। No, miss, I say we use. Have you, haven't you, did she, didn't she, only this four thing. না না না, এই যে এখানে যে কান্ট আছে, তাহলে তুমি কি করবে? অ্যাসেট্রা মানে কি, ইটিসি মানে কি, অ্যাসেট্রা আরো কিছু আছে। আচ্ছা। ক্লিয়ার? he's done. He's done. আচ্ছা, সো কি লিখেছি বলো? চয়ন বলো কি লিখেছ?
Number 3, I have lost my key, তাহলে কি হবে? Have you? Have you? Very good. Then she can't drive, কি লিখেছো? Can she? Can't can't she? I was born in Italy. Were you? Were you? Very good. I didn't sleep well last night. Didn't you? Didn't you? There's a film on TV tonight. Is there? Is there? 8. I am not happy. Aren't you? Aren't you? Then number 9. I saw Paul last week. Did you? Did you? 10. Maria works in a factory. Does she? I won't be here next week. Won't you? Won't you? The clock isn't working. Isn't it? Isn't it? Thank you. Good. ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকি। কারো আর্জেন্ট থাকলে আমরা চলে যেতে পারি কুইকলি। সো যারা একটা করে নিই একটু স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো, হ্যাঁ। Our time is already over. So thank you. But আমাদের SW কি বলো তো? মিস Of প্রেজেন্টেশন। appreciation leads to deception. ওই প্রেজেন্টেশনটা অবশ্যই নেক্সট ক্লাসে রেডি করে আসবো সবাই, ঠিক আছে? আমাকে মনে করাই দিবা। ভলেন্টিয়ার হচ্ছে চয়েস, সবাই নিজেরা ভলেন্টিয়ার। কারণ একজনকে দিলে সে যদি নিজেই আমাকে না মনে করায় দেয়, ঠিক আছে? এই জন্য বলছি সবাই ভলেন্টিয়ার। ওকে, ওকে। সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, দিস ইজ অল ফর টুডে। আল্লাহ হাফেজ, বাই, সি ইন দ্য নেক্সট ক্লাস ইনশাআল্লাহ।